कई बार शरीर सतसंग दे अंदर आके बह जाता है, मन उडारियां लाउंदा फिरदा है। कबीर साहब ने इस मन नूं एक पंछी दी न्याई दस्सिया है। कहंदे कबीर, मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। ये मन पंछी दी न्याई है। मन की है संकल्पो विकल्पो ही मनन, जिहड़ा फुरना उठदा है। ये मन संसार दे फुरने उठाउंदा है। जे किते ये मन निरंकार दे फुरने उठाने शुरू कर दे, ये संसार दे फुरने उठाउंदा उठाउंदा संसार दे अंदर लीन हो गया। जे किते निरंकार दे फुरने उठाउण लग जे, ये निरंकार दे अंदर भी लीन हो सकता है। गोविंद 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 संग नाम दिओ मन लीना। जिन्हां दा मन लीन हो गया। मन लीन किवें हुंदा है? ये शब्द दे अभ्यास द्वारा, बाणी दे अभ्यास द्वारा लीन हुंदा है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा 400 साला प्रकाश दिहाड़ा सारियां ही संगतां मना रही ने। गुरु हरगोबिंद महाराज दे घर महाराज ने प्रकाश लिया। जद 6वें पातशाह गए उस कमरे दे अंदर, कहते नमस्कार कीती। भाई विधि चंद जी होर सिंह कहते महाराज, पहला भी साहिबजादियां ने प्रकाश लिया, तुसीं अज नमस्कार, वो भी बालक है, बच्चा है, कुछ घंटियां दा हले। 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक कहंदे, ये बहुत बड़ी जोत निरंकार दे घरों आई है, और इहदे घर जिहड़ी शक्ति ने अवतार लेना है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, बस वो तुसीं आप ही देखोगे की उन्होंने खेडां रचाउणियां ने संसार ते आके। धन गुरु तेग बहादुर महाराज, अज असी कहने भी तप करन नाल की हो जाता है। 26 साल 9 महीने 13 दिन भोरा साहब बाबे बकाले रह के बंदगी की, तप किया। जे टीचर ब्लैक बोर्ड ते ABC लिखदा, इहदा मतलब ये नहीं भी उन्होंने आउंदी नहीं है, वो सानू समझाउण वास्ते करदा है। ये तां अभेद रूहां ने, ये तां अवतारी पुरुष ने, आप निरंकार ने। इन्हां नूं की जरूरत है? पर सानू सिखाउंदे ने जाचां। गुरु तेग बहादुर महाराज ने तीर्थां ते भी बहुत भ्रमण कीता है। जिहड़े उत्थे अटके पए सी, उन्हां नूं समझाउणा कीता। तीर्थ कीए एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले फल अनेक हैं, कहत कबीर विचार। अज गुरु तेग बहादुर महाराज तीर्थ यात्रा करते करते गंगा के किनारे एक कड़े नामी नगर विच पहुंच जाते ने। जद उत्थे पहुंचे, सतसंग हुंदा 2 वेले। संगतां
ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਲੂਕ ਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। तुलसी संतन को मिलने जाइए, कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं की लेके जावां, ये हजे बनता ही बनाउंदा है। इन्ने नूं वो आके कहन लग्या की गल किधर दी तैयारी कीती है। आ बस्तर रखे ने, आ फल फ्रूट इन्ने पदार्थ, कहते तैनू नहीं पता। गुरु नानक दी गद्दी दे 9वें जानशीन आए ने, मैं उन्हां दे दर्शन करन वास्ते चलिया। कहते इन्हां दे पिता 6वें पातशाह वो तो शिकार खेडदे सी। उन्हें ऐसे शरदा तो हीन बचन तो मैं कह नहीं सकता, इन्हां बचन तो बचा दिंदे ने। ऐसियां गल्लां करियां जेड़ी मलूक दास दी शरदा सी, जेड़ी शरदा दी बेड़ी सी, वो डोलन लग गई। डोलन की वो मूधीए मार दी। कहते तो शिकार खेडे, लड़ाइयां लड़ियां, बहुत कुछ। गुरु नानक दा मत होर सी, इन्हां दा होर है। ऐसे जद गल्लां करियां, मलूक दास दे मन ते असर पाता। जेड़ी शरदा सी, जेड़ी भावना सी, वो टुट गई है। क्योंकि जद शंका आ जांदे, जिथे शंका आ जांदे उत्थे शरदा दा की काम है। जेड़ी भावना सी वो टुट गई। क्यों टुटी? एक मन मुख दी संगत हो गई। मन मुख दी साधु सी, भगती करदा सी, पर एक मन मुख दी संगत होण दे नाल शरदाहीन हो गया। वो बस्तर सारा कुछ ओकनी पे है। जद शाम नूं भोग लवाउण लग्या, ठाकरां नूं भोजन तैयार किया बड़ी विधि मुताबक। असीं भी कहने आ भाई महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं भोग लवाउणा, देग बनाउणी है, जी ने उहदे जोड़ा ना पाया होवे। किन्ने असीं पत परहेज रखदे आ, उन्हें भी उस हिसाब नाल आपदी मर्यादा दे नाल वैष्णु साधुआं वाली नाल भोजन तैयार किया। अगे भी रोज भोजन रख दिंदा सी। भावना नाल ही 10 मिनट मूहरे बह के चक लियाउंदा सी। ना कदे
ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਰੈਣ ਹਸੈ। ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਰੈਣ ਹਸੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਰੱਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਥਲੇ। ਤੋ ਐਸੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ, ਜਦ ਐ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਿਵ ਕੰਨ ਨੇ ਤੇ ਦਿਵ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਦਿਵ ਨੈਣਾ ਸੇ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਵ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਸ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਆਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੂਕ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆਹਾ, ਆ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਐਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਨਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਮੈਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਆਹਾ, ਫਿਰ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਲਕੀ 'ਚ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੋਏ ਸਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਪੰਧ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਰੋ ਰੋ। ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਧੋ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਗਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ? ਉਹ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਭਰਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀਸ਼ਰ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ।